Hello guys, welcome back to Crazy Dumplings. This is Meghana. This is Ritesh. So guys, today we are reacting to third part from the movie The King and Commissioner. Yes guys, today we are reacting to another scene from the movie The King and the Commissioner. Yeah. So previously we have reacted to two scenes, right? Yeah, Both the Mammootty entry sir scenes. introduction and also Suresh Gopi sir introduction. Yes guys, I will provide the links to the video here. You can go and check both the reactions there. And so without wasting this video, we'll jump into this scene, and it's titled actually. Mammootty meets the PM. Yeah, so we'll just see and we'll talk about it, okay? Yes, sir. Everything packed. 12:30 flight. Kathmandu direct. Cancel the tickets. 6 ബുള്ളറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് കാർ. ഭൂം ഭൂം ഭൂം. ഇനി ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കാഠ്മണ്ഡു ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് കൂടെ കളയാൻ ഫണ്ടില്ല സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിന്. Bad news? യെസ്, മാ ബോധ. ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി വിദർഭ പ്രതിഷ്ഠാൻ കാഠ്മണ്ഡു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് 3-ാം നിലയിലെ ക്ലോക്ക് ടവറിൽ നിന്ന് മുഖമടിച്ച് ഒരു നോസ് ഡൈവ്. ഏതോ ഡ്രഗ് ഓവർഡോസ്, സം ലോക്കൽ പോഷൻ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് വിവരം പറഞ്ഞു ഇവളുടെ കാഠ്മണ്ഡു കറസ്പോണ്ടന്റ് റഷീദ് ഖനി ഖാൻ. ആളിപ്പോ കാഠ്മണ്ഡു ഗൗരിനാഥ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. ഒരുപക്ഷെ ആള് കഴിച്ചിലാവും, ബട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഓർമ്മയും ബോധവും വീണ്ടെടുക്കില്ല ബോധേശ്വരിമായ. SIT സർ, കോശി DYSP. ആ കോശി. ഓ കൊന്നതാണോ തന്നെ താൻ ചത്തതാണെന്ന് ചോദിച്ചാ ഇനിയിപ്പോ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താലും കാര്യമായിട്ടൊരു തെളിവൊന്നും കിട്ടാൻ പോണില്ല സാറേ. എന്ന് വെച്ചാ കണ്ണും മൂക്കും പണ്ടവും കൊടലും കഴുത്തേന്ന് കീഴ്പോട്ട് കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി വരെ കൊത്തിക്കീർ തിന്നോണ്ട് പോയി സാർ. കഴുകനും പരുന്തും. വാട്ട്? തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാഴ്സി ശ്മശാനം. അവർക്ക് ദഹിപ്പിക്കലില്ല, കഴുകന്മാർക്ക് തിന്നാൻ കൊണ്ടുവച്ചു കൊടുക്കും മരിച്ചവര്. സാർ, ഇത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാ സാറേ കൊന്നവന്മാരെ. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇത് പതിവാ. ഏയ് ഇതിടാ സാർ. ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനാ വന്ന് മാലയും വളയൊക്കെ കണ്ട് സാധനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിക്കണം സാർ. നോ, സാപ്പ് ദിക്കാവോ സാർ. രാവിലെ ഞങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുമ്പോ കാണുന്ന സീൻ ഇതാണ്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടോ? എങ്ങോട്ടും ലീഡ് ചെയ്തില്ല സാർ. ഇന്നലെ രാത്രിയിലെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മഴയെല്ലാം കൂടെ പെയ്തിട്ട് ചുറ്റുവട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് ചുമ്മാ മണപ്പിച്ചേച്ച് പട്ടിയും കയറി പോന്നു സാർ. സർ, ഇപ്പൊ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്താലും സർ, ഈ സ്വാമി നോയിന്റെ. നോ സർ, നോ അറസ്റ്റ്, നോ മോർ അഗ്രഷൻസ്. ബട്ട് വൈ ദ ഡാം? പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൽപ്പന. ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്ന് കാണാനുണ്ട് സമൻസ് ത്രൂ GK. ടേക്ക് ചാർജ്. ഐ നീഡ് ടു റഷ്. जी अभी आ रहा हूं PM, पूजा में था। जी आपको क्या रिलीव कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी से जोसेफ सर? ऐसा कुछ सुना था मैं PMO में कल सुबह। Ashutosh, you may leave us alone. अरे I don't take orders from ministers like you, sir. It's for the Prime Minister to order things around here. Shut your trap, you bloody Joseph! Good morning, sir. Morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. I'm upset with your man GK, to put it bluntly. PM, He has made a complete mess of the investigation I entrusted him with. സർ, ബട്ട് Have you any respect for protocol? I'm talking to my minister. സർ. என்ன GK? முடிச்சிடலாமா? PM, போதும். இவனோட independent investigation. I'm calling it off. sir, but if you don't mind, I do mind. sir, I do mind. sir, And the Delhi High Court incident. என்ன பேரு GK?
Annaka Erendu Ponna police officer Sir, Shankar. tortured him so brutally. After Kolakku Kodutu. Annaka Etanna Peru Erendu Ponadu, Kortulu. Anajike? Sir, 4 പേര്. 4 innocent lives. Idakullu copy vechirika for your kind perusal. That was so rude, so unbecoming of you. Sir. And for such umpteen number of violations. Abuse of prerogatives, misuse of provisions, and for excessive use of power, particularly in Vidarbha Pratishthan. Babaji heard a complaint. I am withdrawing my mandate. Really? मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आया तो कंपनी से मटेरियल नहीं निकलेगा। मामी सा जल्दी करिए, अगर मटेरियल नहीं आया तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा। भाभी साहब मुझे दे दो पैसे, अभी कराता हूँ जमा, अपने घोड़े पर सवार होकर जाऊंगा। जल्दी मामी सा। लाओ पैसे दो, जल्दी करो जल्दी। जल्दी करो बहू। जल्द Really? Ingeyu ille. Ulle. Jailakule irukka vendiyavanga jike. Onga in the most pampered officer. Sir, may I? No. In the Vishayathille, enakka ore oru Tirumanam. He is relieved of his duties. I suggest that you leave. Now, Sir. take your reports. Sir, but I need to give... Out! Your time is up. Sir, no. സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൂടെ കേൾക്കണം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി. How dare your voice scale that pitch, officer? സർ, ഐ ഡെയർ ആൻഡ് ഐ വിൽ. ആരുടെ മുന്നിലും എവിടെയും ഏത് സിംഹാസനത്തിന് മുന്നിലും ശബ്ദം ഉയരും ജോസഫിന്. Where I am to voice my conscience. ജോസഫ്, നീ ഇതാരോടായി? സർ, അറിയാം, ബട്ട് ഐ ഡിസർവ് ടു ബി ഹേർഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ച് പടിക്ക് പുറത്തുള്ളാൻ കരിമ്പൂച്ചകളെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങേക്ക്. സർ, വന്ന് കാണാൻ കൽപ്പിച്ചപ്പോ പഴയ രാജ്യസഭാ ബെഞ്ച്മേറ്റ് അലക്സാണ്ടർ പുത്രൻ അരയ്ക്ക് മുണ്ടുകെട്ടി ഓച്ചാനിച്ച് കാത്തുനിന്നത് ശങ്കറിന്റെ ദുർമരണത്തിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാനല്ല, പെട്ടിക്കാരന്റെ പരാതിക്കും ചന്ദ്രമൗലീശന്റെ പരിദേവനത്തിനും വിശദീകരണം ബോധിപ്പിക്കാനല്ല, എക്സസീവ് യൂസിനും മിസ്യൂസിനും പിന്നെ അബ്യൂസ് ഓഫ് പ്രൊറഗേറ്റീവിനും പ്രധാനമന്ത്രി സമക്ഷം കുറ്റമേറ്റു പറയാനുമല്ല. ബട്ട് ഐ ഡിസർവ് എ പേഷ്യന്റ് ഹിയറിംഗ്, സർ, ഫോർ ഇറ്റ് കൺസേൺസ് യുവർ വെരി സേഫ്റ്റി, യുവർ വെരി ലൈഫ്. What nonsense. സർ, ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺസെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ. സർ, ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിനും അയച്ചു കിട്ടിയ ഇന്റലിജൻസ് ബോക്സിൽ എന്റെ റിപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. ഹാവ് യു എനി സെൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ നാവുകൊണ്ട്. സർ, ഇന്ത്യൻ ക്യാബിനറ്റിലെ മൂന്നാമനും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലെ മുതിർന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയോട് രാജ്യരക്ഷാ രഹസ്യം പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പർ, സർ, ഐ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി ലീവ് നൗ ഓർ ഷാൽ ഐ? I don't mistrust my faith in him. Sir. Sir. കഴിഞ്ഞ 34 വർഷം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ, നിഴൽ പോലെ. Now come on, what's your impression about my life? സർ, 74 വർഷം ഉഗാദിയും പൊങ്കലുമുണ്ട് ഈ ശുദ്ധ ജീവിതം. ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ചാവേറുകൾ വെടിയുണ്ടകൾ കൊണ്ട് തുളച്ച എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിറങ്ങലിച്ച വൃദ്ധ ശരീരം ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിന്റെ ഗൺ കാരേജിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്നത് ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ചങ്കുപൊട്ടിയിട്ടല്ല, ശക്തിസ്ഥലിലെ ചന്ദനച്ചിതയിൽ ഖണ്ഡാചലം പരമശൂറാവു വെന്തു വെണ്ണീറാവുന്നത് കണ്ടു നിന്നാൽ എനിക്ക് നെഞ്ചുപിളർന്നു പോകാനുമില്ല. സർ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ അടക്കത്തിനും ആദരവിനും ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും അടക്കം ഈ നാടിന്റെ ദരിദ്ര ഖജനാവിനുണ്ടാവുന്ന പാഴ്ചെലവോർത്ത് ഭയന്നിട്ട് ദുഃഖം തോന്നി. സർ, ദാറ്റ്സ് മൈ കൺസേൺ. That's why I am bothered about your life. Oh, that's how you rate me. That's how you rate my government, my dreams, my life. Sir, unfortunately, സർ, ഈ അടുത്ത കാലത്തും അങ്ങ് പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടു, ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പോളം, ഇന്ത്യ എന്ന ജനതയല്ല, ഇന്ത്യ എന്ന മാർക്കറ്റ്, ചന്ത, സ്വന്തം കാലിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുന്ന സുവർണകാലം, അങ്ങ് കാണുന്ന സ്വപ്നം, യുവർ ഡ്രീം, സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ കള്ളപ്പണക്കാരുടെ പേരും വിവരവും മേൽവിലാസവും വരെ മറച്ചു പിടിക്കുമ്പോഴും ഇല്ലായ്മക്കാരന്റെ ഉപ്പിനും മുളകിനും മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും ഉണ്ണുന്ന ചോറിനും വരെ ചുങ്കം ചുമത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, അവന്റെ റേഷൻ സബ്സിഡി റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോഴും IT പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കും പെട്രോളിയം കമ്പനികൾക്കും രാജ്യം തീരെഴുതുന്ന ലിബറലിസം. സർ, പിന്നെ ആണവോർജം, ICB മിസൈൽസ്, അന്തർവാഹിനികൾ, വാർഹെഡ്സ്,
ഗ്ലോബൽ ന്യൂക്ലിയർ ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ്, പെട്ടിപ്പീടികയ്ക്ക് പോലും വിദേശ നിക്ഷേപം, ചന്ദ്രനിൽ ചെന്ന് തൊട്ട സ്പേസ് ടെക്നോളജി. ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് യുവർ ഏബിൾ ഗവർണൻസ്. സർ, കുപ്പത്തൊട്ടികൾക്ക് ചുറ്റും തെരുവ് നായ്ക്കളോട് കടിച്ചുകീറി മത്സരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കൈ വറ്റിനും ഒരു എച്ചിലയ്ക്കും അവകാശമില്ലാതെ പോകുന്ന അനേക ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങ സ്വപ്നങ്ങൾ. ഏത് വിടനെ വലവീശി പിടിക്കണമെന്ന മത്സരത്തിന്റെ മാംസക്കമ്പോളത്തിൽ എയ്ഡ്സും സിഫിലിസും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ നിത്യവും എത്രയോ വട്ടം ഉടുമുണ്ടഴിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ. ഭാരത സ്ത്രീത്വം, ഭാവശുദ്ധി, ദ ഡ്രീംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ വിമൻഹുഡ്. ഒരു വെടിമരുന്നിന്റെ തരിമ്പ് വീണുപോയാൽ ആളിപ്പടർന്ന് എല്ലാം സംഭരിക്കാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ യുവത്വത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ. ദ കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രൈവ്ഡ്, ഓഫ് ദ ഡൗൺ ട്രോഡ്. സർ, സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ജന്മാവകാശമില്ലാതെ പോയവന്റെ സ്വപ്നം കണ്ട് പഠിക്കണം ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന നാടുകളിലെങ്കിലും അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള ഭരണാധികാരികൾ. സർ, ഇനി അന്വേഷണം എവിടേക്കും ചെന്ന് കയറാം ഏത് നിമിഷവും. അതിന്റെ റൂത്ത്ലെസ്നെസ്സിൽ അങ്ങേക്ക് പരിഭവമുണ്ടെങ്കിൽ മൈ മോസ്റ്റ് സിൻസിയർ അപ്പോളജീസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസസ് അടക്കം അനുസരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങേക്ക്, അവിടുത്തെ ജീവൻ കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരെ. സർ, നൗ ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡിസിഷൻ. മൈ ഹംബിൾ സല്യൂട്ട്, സർ. എന്നാ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി? PM ഗുരുവായൂരപ്പൻ ശരണം. Oh, wow. The last dialogue was very lengthy, right? Yeah. Oh, and that again his style. Yeah, his style again. And also he's so dare to speak in front of Prime Minister, Yes, right? yes, he is speaking in front of Prime Minister, and so he was saying, right, all about the things which were not right, I guess, in the governance, in his governance, and how he's been manipulated by that cabinet minister, which he said I don't want him here, and he sent him off. Yeah. So actually, it's like he has been relieved of his duties by Prime Minister due to some misconception which was happening, I guess. Yeah. And then he told him actually what is happening on the ground, and he tried to convince the Prime Minister, and he delivered such a lengthy dialogue. Also, his dialogues are so powerful and also not hurtful to the Prime Minister, right? Yeah. It's not like disrespecting him, Yes, but also yes. they were powerful. Yeah, they were very powerful, and even though we did not get each and every word, but it's actually good watching him, only watching him delivering dialogues. That's itself is amazing, right? So there is no need to understand the language as such to understand his emotion. He was delivering such a dialogue with such an We can understand his words through his emotions. yeah, through his emotions itself. And in the starting, we have seen both again Suresh Gopi sir and Mammootty sir on the same screen. That was an eye feast, right? Yeah, that was good to watch. And so there was some murder which has happened, I guess, in the starting, and then he goes to meet Prime Minister. Of course, I think there has to be some other story before this. We don't know about it, but we are here only to watch those guys performing on screen. We are just we want to watch them delivering dialogues, performing actions, and also that's an eye feast for us. Such and it's almost 10 minutes video, and that's very entertaining, right? Yeah. So guys, it was a very good video. Yes, guys. Overall, it was good to see Mammootty sir and Suresh Gopi sir in the same scene. Even though it was for very few minutes, but it was good to watch them both. And so, guys, as I said previously, also we have reacted to the entry scenes of Suresh Gopi sir and Mammootty sir. So I'll provide the links so you can go and check, and you can also at the end of this video I will also provide you a playlist of mashups which we have done, and also the movie scenes, so you can click them and watch them in our channel. So that's our reaction to the scene of the King and the Commissioner movie. It's Mammootty sir meets the Prime Minister. So guys, if you like this video, please hit the like button and also do subscribe to Crazy Dumplings. And also please hit the bell icon, King, for notifications. We will meet in the next video, guys. Bye.